जिदन महलों वालियां नूं फड़िया ना, जिन्होंने पहाड़ों च महल बनाए हैगे ने, उस दिन स्वाद आना। उदन लगना पता कि मास्टर दे मुंडे दे जिहड़े ना लत्तां 'च जान हैगी आ। पंजाब दे विच हुण अगला किहड़ा होर साबका मंत्री है ते भाजपा दा आगू है जिस दी गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है, संभावना बन गई है। सुखपाल खैरा की जदों की गिरफ्तारी हुई है, होर कई तरह के सवाल उठे। कई इस मसले नूं कह रहे हैं कि रंजिश है। सुखपाल सिंह खैरे नूं क्यों फड़िया गया? ये पंजाब की जनता भी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने परिवार भी महसूस कर रहा, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, बाकी अकाली दल भी कह रहा, बीजेपी ने भी कहा कि ये जिहड़ा मसला ये लगता है कि जिमें बदलाखोरी वाली सियासत आ। ये लगता सी कि निजी आ, चाहे वो पंजाब वालियां दा निजी है, चाहे सुखपाल सिंह खैरा दा दिल्ली वालियां दे नाल निजी है। पंजाब के किहड़े मंत्री है, पंजाब का किहड़ा MLA जिहड़ा उन्हें चीकां नहीं कढाइयां सुखपाल सिंह खैरे ने? लाल चंद कटारू चाको, चाहे कुलदीप सिंह धालीवाल हो, चाहे चेतन सिंह जौड़ा मार हो, चाहे बीबी अनमोल गगन मान हो, चाहे वो गड्डी वाला की उहदा अमोलक सिंह हो। सुखपाल सिंह खैरा निजी हो गया। हुण बीजेपी की वारी है। एक होर वड्डी खबर सामने आ रही कि मालवे का एक होर मंत्री जिहड़ा कांग्रेस पार्टी के नाल संबंध रखदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे विच हिस्सा ही चन्नी वेले नहीं हिस्सा बने है, बीजेपी च वो भी शामिल हो गए ने, उन्होंने भी विजिलेंस किसी वेले भी काबू कर सकती है। हुण बीजेपी वाले पासे भगवंत मान लगी हुई है, आम आदमी पार्टी की लगी हुई है, चाहे वो सतकार कौर हो, सुंदर शाह अरोड़ा तो बाद गैप पै गया से। सतकार कौर बीजेपी दी च ही, मनप्रीत सिंह बादल काबू कर लिया गए, एक मालवे का होर काबू आजूगा। इस तो बाद किहड़े चल रहे हैं मसला, बलबीर सिंह सिद्धू का भी मसला चल रहा है। राजजीत हुंदल है, इस तरह के बंदे आ जिहड़े हाले गिरफ्त तो बाहर चल रहे। ਜਾਂ तो विजिलेंस का ਜਾਂ फिर सरकार की इच्छा शक्ति सिर्फ विरोधियों वाल अपने वाल नहीं हैगी। चाहे राजजीत AIG उन्होंने क्यों नहीं फड़िया, चाहे नवदीप सिंह जिहड़ा SHO आ उहदे नाल एक थाणेदार उन्होंने क्यों नहीं फड़िया। एक जिहड़ा 100 करोड़ की जमीन हेरा फेरी कर गया ADC, पहला उन्होंने मंत्रियों की सिफारिश नाल BDP तो DDP बनाया, फिर एक दिन बाद ADC बनाया कुलदीप सिंह, वो क्यों नहीं फड़िया गया। एक DC 2 ने जिन्हों दी घर वालियां अमरूद खा गई, अमरूदां दे बाग खा गई, दोनों जानियां दे 2 करोड़ रुपया लगभग गया, उन्होंने क्यों नहीं फड़िया गया। एक माता 95 साल की उन्होंने फड़ लिया। CM साहब गए ने फिरोजपुर वाले पासे दे विच, उत्थे एक जिहड़ा अफसर आ वो केसरी पग बन के वो भी बैठा सी, जिहदी घरवाली दे खाते दे विच अमरूदां दा झूठा बाग शो करके करोड़ रुपये के आस पास गया। हुण शर्म नहीं आती हैगी कि करनियां चोरियां मारनियां ठगियां सरकारी खजाने लुटना, ते सिर ते यार अफसर भी केसरी पग बन के बैठे हैगे ने। थोड़ी बहुती तो शर्म कर लो ना। रंगे गए, हाँ सरकार दे रंग च रंगे रहे, पर शर्म आनी चाहिए यार, मैं इन्नी सरकार दे विच रह के ठगी मारी है। प्रोग्राम 16 ने सच में तुहाडा सब का स्वागत। मैं हाँ संदीप लादूका। गल करांगे गिरफ्तारियां दी और विजिलेंस की कार्रवाई की। पंजाब दे विच हुण अगला किहड़ा होर साबका मंत्री है ते भाजपा दा आगू है जिस दी गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है, संभावना बन गई है। नाल ही सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के दुआले घुमदियां गल्लां दी जिहड़ियां चर्चावां ने वो भी गल करांगे, और जिहड़े एक्शन लए गए जिन्हां दे उत्ते, चाहे वो NDPS वाले ने जां कोई होर ने, उन्हां ते हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कई फरार चल रहे हैं। इस ते भी मुद्दे के उत्ते चर्चा करांगे। नाल गल करांगे इंटरनेशनल लैवल के उत्ते जिहड़े खालिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके घर के उत्ते भी हमला जिहड़ा होया है, घटना सामने आई बरतानिया च, उस दे पिछे राज की है, इस दे उत्ते भी गल होवेगी। नाल गल करांगे अरविंद केजरीवाल की पंजाब फेरी दी। निक्की निक्की गल ते अरविंद केजरीवाल दीयां फेरियां की मकसद दे नाल लग रही ने पंजाब के अंदर, इस दे उत्ते गलबात करने लई मेरे नाल हाज़र ने सीनियर पत्रकार जगतार सिंह भुल्लर जी। सब तो पहला चलंत मुद्दे ते गल करिए जी, सुखपाल खैरा की जदों की गिरफ्तारी हुई है, होर कई तरह के सवाल उठे। कई इस मसले नूं कह रहे हैं कि रंजिश है, सियासी किड़ कढ़ी जा रही है, कोई कहंदा नहीं जी कानून अपना काम कर रहा है। हुण की संभावनावां ने इस दे इर्द गिर्द घुमदियां जिहड़ियां गल्लां ने? देखो संदीप, लगता सी कि जो आम आदमी पार्टी ਜਾਂ कांग्रेस जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया गठजोड़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ गठजोड़ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਟਲਾਟ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, LOC ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ, ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕੌਣ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿ ਵਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਾਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਕਮਾਲੂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ MA ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚਾਕੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਦੂਜੇ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਤੇੜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 'ਚ ਹੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਣਬੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਦਣ ਉੱਠੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਾ, ਉਦਣ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਣ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਡੀਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਚਾਹੇ 10-15 ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲਵਾਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ DDPO ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਜਾਂ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਫੜ ਲਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੜਿਆ, ਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਜਜੀਤ AIG, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਚਾਹੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ SHO ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ADC, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ BDP ਤੋਂ DDPO ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ADC ਬਣਾਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ DC 2 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਵਿਚਾਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ 95 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ IAS ਅਫਸਰ ਜਿੱਦਣ CM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਾਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮਾਰਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਗ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੈਗੇ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ IAS ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਫਸਰ ਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਾਰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ, ਵੀ ਡਾਕੂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਨਾ, ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਡਾਕੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫੜੋ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਵੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੜੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਫੜੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਦਣ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਾਜੇ ਮਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਫੜਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਦਣ ਲੋਕੀ ਡੀਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਜੀਤ ਫੜਿਆ,
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ LOC ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ADC ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾ ਫੜੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਗਦੇ ਹੋਗੇ, ਡਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾ ਫੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ SSP ਦੁਰਮਨ H ਨਿਲੰਬਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਣੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਬਾਗਾਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਖਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ DC ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ IG ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ IAS ਅਫਸਰ, ਕਿਤੇ IAS ਅਫਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਈ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ AIMIM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆ ਓਵੈਸੀ MP ਹੈ ਜੀ, ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ, ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਐਂਟੀ ਭਾਰਤ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਗ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 160 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਟ ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਵਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਵੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 7 ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟ ਚਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਕੌਮ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੰਗਠਿਤ ਆ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 35 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੂਕੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੂਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ICU ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਮਝਾਮ ਵੱਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਫੀਤਾ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੋਟੀ ਕੀ ਛੱਡੋ, 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਗਣ ਮੂਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਗਣਾ ਮੂਤਣਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ MP ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੋਠੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵੀ, ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1300 ਬੱਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ। 1300 ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਤੇ ਕੱਟਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, VVIP, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ CM ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਡਿਟ
ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਸ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਭਜਾਈ ਸੰਦੀਪ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਅੱਡੀ ਚੋੜ 1300 ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹਲਕੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, 9ਵਾਂ ਚੋਂ 8 MLA ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ MLA ਕੀ 5-5000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? 8 MLA 5-5000 ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ, 40000 ਬੰਦਾ, ਤੇ 40000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਦੀਪ ਟੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਚਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ 8 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 4 ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ 92 MLA ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ICU ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਆਓ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ CM ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ CM ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਸ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਪੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਝੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ DGP ਨਹੀਂ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ RT ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ
ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 10-12 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਕੱਢਤੀ, 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2000 ਐਕਟ 2005 ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ। ਔਰ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੀਕਰੇਟ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 9ਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖੜ ਦੋ ਲਾਣ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਣਿਕ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਟੈਂਪੂ ਖਰੀਦਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅ ਬਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 8 ਸੀਟਰ ਕੇ 12 ਸੀਟਰ, 8 ਤੋਂ 10 ਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਡ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਬਿਡ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਕਰੇਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕਾਰ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2-2 Z+ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ, 2-2 ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੂਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।